ایک اسٹوڈنٹ اپنے گرو کی سیوا کرتے 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 اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا گرو اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں بڑا سعادت، بہت ہی فرما بردار اسٹوڈنٹ ہے، ودیارتھی ہے۔ ایسے ہی وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں، اور وہ کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے تاکہ میرے ماں باپ اس سے۔ ایک سعادت مند مرید بھی اسی لیے اپنے مرشد کی خدمت کرتا ہے تاکہ پیر راضی ہو۔ مگر سچی بات یہ ہے عزیزوں کہ سب راضی ہو جائے، رب راضی نہ ہو تو سمجھ جاؤ کچھ راضی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا۔ اچھا آپ لوگ ادھر ہی گردن پہلے کر لیجیے، میں بھی ادھر ہی کر لیتا۔ اب ہو گیا؟ اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے عظیم ہے، سب سے مہان ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی کچھ اور نہیں، بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے بس ایسا کرتے رہیں کہ مولا راضی ہو جائے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر سمجھ جاؤ سب راضی ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیں؟ آپ کو جانور بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، دمبا بنا دیتا، پتھر لوہا بنا دیتا، کچھ آپ کر پاتے؟ یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا۔ سبحان اللہ۔ کرم بالائے کرم یہ کہ صرف انسان ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا تو کیا رزلٹ نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا، اتنا بنایا کہ if you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count۔ بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں ہوگی اس نے کیا کیا بنایا تو تمہارے لیے، بلکہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے، کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی اس نے کیا کیا تمہارے لیے بنایا، صرف تمہارے لیے۔ چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر، چاہے لال و گوہر ہو، چاہے زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ زمین کے گرب میں جو معدنیات ہیں، جو کھنیج ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں بنایا، اس نے انسان کے لیے بنایا، منوش کے لیے، مانو جات کے لیے۔ اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ پیڑ پودے بھی اس نے ہمارے لیے بنائے۔ اسی لیے جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو کسی برچ کی چھایا میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں سہارا دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھوک سبحان لگی تو اللہ۔ اسی سے پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں، وہ ڈانٹتا نہیں، اسے پتا ہے ہم انسان کے لیے۔ اور کبھی اگر ضرورت پڑی تو اسی پیڑ کو کاٹ کر کے میز، کرسی، المیرہ، اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں، وہ ہمیں پھٹکارتا نہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے۔ اب ایک جانور بھی ہمارے لیے بنا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیں پٹکتے نہیں ہیں، ہم انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم انسان کے لیے، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کبھی کبھی گدھے ہیں،
माशाअल्लाह मुस्कुराना आता है आपको। खैर, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए, क्योंकि जितना अच्छा आप सुनेंगे उतनी जल्दी मैं फिट हो जाऊंगा। मैं कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं अपने लिए। तो तवज्जो है ना आप लोगों की? कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम उनके कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं, और वो खींचते भी हैं, हिचकिचाते नहीं। उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कुछ जानवरों का आलम ये है, खासकर माकुलुल लहम जानवरों का, कि हम उन्हें ज़िबह करके मसाला लगा के भून के पका के खा भी जाते हैं। उसको तकलीफ नहीं हो रही, कुछ लोगों को हो रही है, उसको नहीं हो रही, क्योंकि उसे पता है कि हम इंसान के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। इंसान के लिए। तो सब कुछ अल्लाह ने बनाया हमारे लिए। कभी एक सेकंड के लिए सोचा? जस्ट फॉर द मोमेंट डिड यू थिंक? कभी ख्याल आया, ऐसा विचार आया कि हे अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? सुभान अल्लाह। तो पता चलेगा कि सब कुछ, सारी कायनात अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई, और तुम्हें अल्लाह ने अपने लिए बनाया, और इसीलिए बनाया ताकि तुम उसे राजी कर लो। So we all came here to please Almighty Allah, बस अल्लाह राजी हो जाए। एक बात ज़हन में रखिएगा, जब ये क्लियर हो गया कि हम अल्लाह को राजी करने आए हैं, तो ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि ये रजा है क्या चीज? What does mean by pleasure? तो उलमा फरमाते हैं कि अर्रदा हुवा कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला, यानी हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो जाता है वही इबादत कहलाती है। अल इबादत क्या कहलाती है? तो हम अल्लाह को राजी करने आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत करने आए हैं। चुनांचे उसने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। और इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो। सुभान अल्लाह। तो याद रखना, यही टारगेट है, यही मकसद है कि बस कुछ ऐसा करे कि अल्लाह राजी हो जाए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से नहीं। वी कैन नॉट सी अल्लाह, वी कांट टच अल्लाह। हम उसे न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं। ये जो पंच इंद्रियां उसने हमें दी हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उसके जरिए हम उसे जान नहीं सकते, और आए हम उसी को राजी करने। इस मौके पे मेरे वालिद गिरामी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं, और वो ऐसी मिसाल यकीन जानो कि जो ये वादा करके आया हो कि मैं जलसे में कुछ नहीं समझूंगा, वो भी समझ के उठता है। मैं हजरत के सामने हूँ, उनके जुमलों का अमीन और उन्हीं का फितरी जानशी। मैं ये तबर्रुक हजरत का आपके हवाले कर रहा हूँ। एक शख्स के मन में ख्याल आया कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूँ, और मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए। गुनहगार हूं, सियाकार हूं, लेकिन मेरा मुरीद था। सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि बस नूरानी मियाँ हमारे घर आए हैं, राजी हो जाए। तो सोचा बेहतरीन खाना खिला के राजी करें। अब उसने चिकन भी बनाया, मटन भी बनाया, कोरमा, शावरमा, इटालियन, न जाने कितने स्वादिष्ट व्यंजन, डिलीशियस फूड, बिरयानी भी बनाया। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। जैसे आज हुआ है ना, ऐसे ही हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, जबरदस्त था, लेकिन मुझे इसलिए मजा नहीं आया कि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे? तवज्जो चाहूंगा उलमा की। क्या समझे? बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है। यू कैन कम टू मी एंड आस्क मी डायरेक्टली, हजरत कल मेरे घर आपकी दावत है, आपको क्या पसंद है? मैं बता दूंगा। सादी रोटी खिला दो, सादा चावल, सादी दाल, सब कुछ सादा सादा रहे। जितना खाना सादा होगा उतनी दुआ ज्यादा होगी।
اللہ کی پسند ہم کیسے جانیں؟ یہاں کے معاملہ ہوتا ہے. وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے. وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہے. وہ انلمیٹڈ ہے، ہم لمیٹڈ. وہ بنانے والا، ہم بننے والے. لانے والا ہم